ہمیں جوائن کیا ہے عبداللہ حمید گل صاحب نے، سربراہ نوجوانان پاکستان ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اب ایک اور بزدلانہ وار کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ روز کشیدگی کی صورتحال میں ہم نے جو جواب دیے اس میں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی، کوئی تسلی نہیں ہوئی؟ اس کی مزید تسلی کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو بھارت کر رہا تھا وہ کیا پہلے نہیں کر رہا تھا؟ پہلے بھی تو یہی کام کر رہا تھا۔ کیا بلوچستان میں ہمیں نہیں معلوم کہ تمام دہشت گردوں کے جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے جا کے جڑتے ہیں؟ اور کیا ہم نے برہم داغ بگٹی کو جو ہے وہ وہاں بھارت کے اندر سرکاری مہمان کے طور پر نہیں دیکھا؟ کیا بی ایل ای کی لیڈرشپ کو وہاں نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ جس طرح سے مراسم بڑھ رہے ہیں بھارت کے، کیا دنیا سے چھپے ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، وہ بزدل، وہ مکار، وہ عیار، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ابھی جیسے جن صاحب فرما رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مکروہ چہرہ، یہ فلانا، یہ ایک دنیا کے سامنے کیا آیا ہوا نہیں ہے؟ کیا کلبھوشن یادو جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد حاضر سروس افسر نہیں تھا؟ کیا 9 سال سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس کا مقدمہ نہیں چل رہا؟ کیا اس کو ہم نے پھانسی لگا دی؟ بھارت ماتا کا بیٹا کہا تھا نا سشما سوراج نے کہ وہ ہمارا بھارت ماتا کا بیٹا ہے اور ہم اس کو ہر حالت میں بچائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کی دہشت گردی کی کارروائی جو آپ کے سامنے آئی، اور وہی اس کے سلیپر سیل ہیں جو آج ہمارے بچوں کی جو ہے وہ جانیں لے رہے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے اوپر جب پشاور میں حملہ ہوا تو اس ٹائم پہ جس وکرم سود جو کہ ان کا انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اس کا ٹویٹ موجود ہے 10:30 بجے صبح، جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ زیادہ دھماکے اور زیادہ جو جانیں ہیں وہ جائیں گی آرمی پبلک اسکول کے اندر۔ ہم نے یہ معاملہ انٹرنیشنل کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا؟ نریندر مودی نے جب جا کے ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ میں بطور RSS کا ایک غنڈا، میں نے جو ہے وہ پاکستان توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا، ہم نے یہ معاملہ انٹرنیشنلی کیوں نہیں اٹھایا؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جو ماضی میں ہو گیا وہ اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے کلبھوشن یادو کو جو ہے اس کے جو منزل مقصود ہے اس پہ پہنچانا جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے، تاکہ بھارت کو پتہ چلے کہ جب کوئی دہشت گرد پاکستان آئے گا تو اس کا وہ زمین سے وہ جو ہے وہ 6 فٹ اوپر پہلے جائے گا اور پھر وہ زمین کے 6 فٹ نیچے جائے گا۔ اس سے جو ہے دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان آنے سے توبہ کریں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں جو ایک کیس ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے معصوم 7 بچے جو ہے وہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے اندر جو ہے وہ بھارت کا اسٹیٹ سپانسرڈ جو ایک دہشت گردی تھی، ٹیررزم، اس کا وہ شکار بنے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں عالمی عدالت میں، ہمیں سارک پہ، ہمیں یونائٹڈ نیشن کے اندر، ہمیں SCO میں اور دیگر فورمز کے اوپر نہیں جا کے یہ بات اٹھانی تھی OIC سمیت کہ جناب ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، معصوم سیویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، باقاعدہ سیویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے، یقیناً اگر عالمی سطح کی بات کی جائے تو بیانات تو بہت آتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بھارت ہے، ڈرپوک بھارت، کمزف بھارت، اس کے کانوں پہ جون تک نہیں ریگتی ان باتوں کی۔ اب ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو کچھ سبق سکھانے کے لیے آگے بھی سکھایا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ سبق، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آ رہا۔ تو اب ہمیں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ جن دہشت گردوں کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، کیا ان کو ہم نے شو پیس بنا کے رکھنا ہے؟ ان کو دیں پھانسی، پوری دنیا کے سامنے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان میں انٹر ہونے کی کیا سزا ہے؟ فیضان صاحب، آپ نے تو دیکھے نا، آپ نے تو میرے دل کی بات کہی ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ کلبھوشن یادو کو ہم نے کیا ڈیکوریشن پیس پہ لگانا ہے، اور بھائی اس کے ہمیں موقع دینا چاہیے، اس کی پر پھولوں کے ہار لگنے چاہیے بھارت کے اندر، اس کو پتہ چلے کہ یہ کلبھوشن یادو جو ہے ان کا باپ، اس کو ہم نے پھانسی دے دی ہے اٹھا کے، اور باقاعدہ یہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اس کا اقرار نامہ ہے۔ اور دہشت گردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں، اور دنیا میں کیا جب بامبے اٹیک ہوا تو اس کے بعد وہاں جو دہشت گرد تھے ان لوگوں کا کیا بھارت نے حال کیا؟ تو پھر ہم تو یہ تو ایک اقرار نامہ موجود ہے، کیا کوئی ایسا اقرار نامہ اجمل قصاب کی جانب سے آپ کو نظر آیا؟
तो कुछ भी नहीं नजर आया, लेकिन उसको चुप करके जो है वो फांसी दे दी उठा के उन्होंने। अब मसला यहाँ ये है कि जैसे जनू साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे थे कि हमें जो है एग्रेसिव अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी लेनी पड़ेगी। जिस तरह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी अपनाते हुए भारत को एक तारीख साज सबक जो है वो सिखाया है, यही अगर हम अपनी डिप्लोमेटिक फील्ड के अंदर कर लें तो इंशाअल्लाह ताला भारत को हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, हमारी तमाम एम्बेसीज को जो है वो चाहिए कि अपने अपने जहां भी वो मुल्कों में है वहां बाकायदा खतूत लिखें उनके दफ्तर खारजाओं को, और उनको बताएं कि भारत के ये सबूत हमारे पास मौजूद हैं, ये उन्होंने दहशतगर्दी की है, ये मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, मसाजिद को। जैसे कि बात की जा रही है कि एथिक्स नहीं है भारत में, हमें भी उसी तरह जाकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, वैसा ही जवाब देना चाहिए। क्या हम वैसा जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम बिल्कुल दे सकते हैं। ये कौन सा मसला है कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता? पाकिस्तान बिल्कुल जवाब दे सकता है और बड़ा करारा जवाब दे सकते हैं, और हम देते आए हैं। माजी के अंदर हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि आप यू हैव टू रिप्लाई इन द सेम कॉइन। हमारे वो बच्चे मारते रहे, हमारे लोगों को शहीद करते रहे, हमारे ऊपर बगैर जो सबूत के हमारे मुल्क पर हमला कर दें, गज़ब खुदा का कि हमारे मुल्क का इतना मुआशी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, हमारी जो रिप्यूट है वो खराब हुई, और हमारा पूरा इस खित्ते के 3 अरब लोग जो थे वो न्यूक्लियर जंग के खतरे की वजह से जो है वो सहम गए थे, दब गए थे, और पूरे खित्ते का अमन और सलामती इस पागल नरेंद्र मोदी ने तबाह कर दिया था। कोई पूछने वाला है? अपने मुल्क में वो सिखों के ऊपर मिसाइल मार रहा है, आप उसको कोई पूछता नहीं है कि तुमने अक़लियतों का ये हाल कर दिया। यही जरा पाकिस्तान के साथ होता। आप मुझे बताइए कि आज पूरी दुनिया में उधम मच जाता, पूरी दुनिया की फौजें पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाती कि जनाब अक़लियतों के साथ ये जुल्म और सितम कर दिया। किसी ने एक लफ्ज बोला है भारत के खिलाफ? देखें, ये सारे एक ही हैं। अभी आप देख लें जो गजा के अंदर हो रहा है, किसी ने बोला है कि इसराइल जो है वो एक दहशतगर्द है? कहीं आलमी दहशतगर्दी की अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चलता है, उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जहां तक जवाब देने की बात है, दुनिया की बात है ना, जब पाकिस्तान जवाब देता है ना तो फिर ये बड़ों को ले आते हैं। गली मोहल्ले में जब बच्चों के साथ लड़ाई होती है ना तो बच्चे यही कहते हैं ठहर रहते मैं बड़िया लेके आना। तो मेरे ख्याल से हमें पहले बड़ों को भी सबक सिखा लेना चाहिए, उनको भी बता लेना चाहिए। जैसे कि बात की जा रही है कि एथिक्स नहीं है भारत में, हमें भी उसी तरह जाकर उसके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहिए, वैसा ही जवाब देना चाहिए। क्या हम वैसा जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम बिल्कुल दे सकते हैं। ये कौन सा मसला है कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता? पाकिस्तान बिल्कुल जवाब दे सकता है और बड़ा करारा जवाब दे सकते हैं, और हम देते आए हैं। माजी के अंदर हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि आप यू हैव टू रिप्लाई इन द सेम कॉइन। हमारे वो बच्चे मारते रहे, हमारे लोगों को शहीद करते रहे, हमारे ऊपर बगैर जो सबूत के हमारे मुल्क पर हमला कर दें, गज़ब खुदा का कि हमारे मुल्क का इतना मुआशी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, हमारी जो रिप्यूट है वो खराब हुई, और हमारा पूरा इस खित्ते के 3 अरब लोग जो थे वो न्यूक्लियर जंग के खतरे की वजह से जो है वो सहम गए थे, दब गए थे, और पूरे खित्ते का अमन और सलामती इस पागल नरेंद्र मोदी ने तबाह कर दिया था। कोई पूछने वाला है? अपने मुल्क में वो सिखों के ऊपर मिसाइल मार रहा है, आप उसको कोई पूछता नहीं है कि तुमने अक़लियतों का ये हाल कर दिया। यही जरा पाकिस्तान के साथ होता। आप मुझे बताइए कि आज पूरी दुनिया में उधम मच जाता, पूरी दुनिया की फौजें पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाती कि जनाब अक़लियतों के साथ ये जुल्म और सितम कर दिया। किसी ने एक लफ्ज बोला है भारत के खिलाफ? देखें, ये सारे एक ही हैं। अभी आप देख लें जो गजा के अंदर हो रहा है, किसी ने बोला है कि इसराइल जो है वो एक दहशतगर्द है? कहीं आलमी दहशतगर्दी की अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चलता है, उसको दहशतगर्द करार दिया जाता है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जहां तक जवाब देने की बात है, दुनिया की बात है ना, जब पाकिस्तान जवाब देता है ना तो फिर ये बड़ों को ले आते हैं। गली मोहल्ले में जब बच्चों के साथ लड़ाई होती है ना तो बच्चे यही कहते हैं ठहर रहते मैं बड़िया लेके आना। तो मेरे ख्याल से हमें पहले बड़ों को भी सबक सिखा लेना चाहिए, उनको भी बता लेना चाहिए।